Okay, so yesterday we were going through the classifications. For the last two sessions, we have completely discussing about the classifications of gear trains. And in detail, we have seen the animated videos as well as the type of functions that we obtain using specifically reverted gear trains as well as epicyclic gear train. And yesterday, towards the end of the session, we have seen the animation of the particular application of epicyclic gear trains, that was planetary gear train. Now, let us get into detail about reverted gear trains as well as epicyclic gear trains, because the concept that I am going to talk today about the reverted gear trains is very much important in solving the numericals related to this gear trains chapter, and that too specifically the numericals that are going to be asked within the planetary gear train system. Now, I hope you can see what I have drawn on the board. കാണുന്നില്ലേ ഇത്? ബോർഡിൽ വരച്ച കാണുന്നില്ലേ? ബോർഡിൽ വരച്ചത് കാണുന്നുണ്ടോ? Okay. Okay, now in this figure, a reverted gear train system is shown. How have you identified whether this gear train is a reverted or a compound or a simple? What kind of gear train? How does we identify that? What was actually reverted gear train? It was basically a transformation of the compound gear train, but only one difference occurs here is when the first gear or the first driver and the last gear or the last driven has coaxial shafts, then the gear train classification falls under what? Reverted gear trains. See, we have four sets of gears here, A, B, C, and D. Look at the set of shafts which are specified here. See, A is having a shaft here and D is having another shaft here. Both the shafts are having same coaxial axis. They are coaxial, sorry. Their axes are coaxial. Correct. Now look at the gears B and C. What are gears B and C? They form a compound gear. Because both the gears are mounted on a single shaft. Are you able to identify the drawn figure? Are you able to locate the compound gears and the coaxial gears? Yes, sir. Okay, fine. Now, in the case of gear trains involving compound gear trains as well as reverted gear trains, and whatever be the connection within which the gears are being mounted, we can write out or make out few equations regarding its given unique characteristic values. For example, if you look at the figure carefully, see, each gear has a pitch circle. A pitch circle diameter or radius. Now, if RA is the radius of pitch circle of gear A, RB is the radius of pitch circle of B, likewise RC and RD. ഇതൊക്കെ pitch circle radius ആണെങ്കിൽ from the figure or from the combination of gears shown here, എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? I can relate all the radii of all these gears here. How can I relate? Look, RA plus RB should be equal to RC plus RT. ഈ equation ശരിയല്ലേ എഴുതിയത്? What have I written? RA plus RB is equal to RC plus RD. ശരിയാണോ അത്? ഞാൻ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ? ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ?
സൈഡിലോട്ട് എഴുതിയിട്ട് ക്ലിയർ അല്ല, ബ്ലർ Side ആവുന്ന blur സൈഡ് ആവുന്നുണ്ട്. 6-ന്റെ ഇങ്ങോട്ട്. Okay. Look at this equation that I am going to write here. RA plus RB should be equal to RC plus RD. Is it correct or not? ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും സമയം എന്തിനാ? ഇതെന്താ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത? ഇതെന്താ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്, ഗിയർ കോമ്പിനേഷന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്. റേഡിയസ് ഓഫ് ഗിയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതാണ് ആ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ? ഇതല്ലേ RA അല്ലേ? RB എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് RB അല്ലേ? വാട്ട് വിൽ ബി RC? ദിസ് ഷുഡ് ബി RC. ആൻഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി RD? ടോട്ടൽ D ഇതാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് D വിൽ ബി ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ളത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇതല്ലേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന റേഡിയസ്, sorry. So their sum should be, or we can correlate the sum as like within this equation, അല്ലേ? Any, if you have the equation like this, we have a relation which, or an equation which relates radius and the number of teeth. എന്തായിരുന്നു അത്? R is equal to M into T by 2 ആണ് equation, അല്ലേ? R is equal to MT by 2. Now, as the gears are combined together, നമുക്കൊരു general assumption ഉണ്ട്. What is the assumption? Either the circular pitch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PC, or the module എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M of all the gears should be same. This is a basic assumption. എല്ലാ ഗിയേഴ്സിന്റെയും മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ പിച്ച് ഓൾവേസ് സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നതൊരു ജനറൽ അസംഷൻ ആണ്. ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ, ഓൾവേസ് ഇൻ എ ഗിയർ ട്രെയിൻ ഓർ വിത്തിൻ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ്, either the circular pitch or the module of each gear should be same. This is a general assumption. General assumption ആണ്. അതായത് if nothing is mentioned about the module or circular pitch, what we should assume? We should assume that the total combination, whichever be the number of gears present, every gear should have the module and circular pitch same among them. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Now, circular pitch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? What was circular pitch? What was circular pitch? Pi m, അല്ലേ? സർക്കുലർ പിച്ച് വാസ് പൈ എം. ഓർ പൈ എം എന്ന് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബേസിക്കലി എങ്ങനെയാണ് സർക്കുലർ പിച്ചിനെ പൈ എം എന്ന് കിട്ടുന്നത്? ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2R. എങ്ങനെ പൈ എം എന്ന് കിട്ടുക? 2R പൈ ബൈ ടി ആണ് ഇതിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ സർക്കുലർ പിച്ചിന്റെ. ഇതിൽ വാട്ട് ഈസ് 2R? 2R ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡി, അല്ലെ? ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഓർ സ്മോൾ ഡി. 2 into റേഡിയസ് ആണ് ഡയമീറ്റർ. ഡി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മൊഡ്യൂൾ എം. അങ്ങനെയാണ് സർക്കുലർ പിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ എം എന്ന് കിട്ടുന്നത്. വേർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൊഡ്യൂൾ ആണ്, അല്ലേ? ഞാൻ ഈ എഴുതിയത് മനസ്സിലായിനോ? Okay. So by assuming or having such an assumption, if we correlate this assumption with this equation, ഈ equation slightly I can
rewrite this equation. ഇതിനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? I'll rewrite the equation at the top. Okay. As we know, R is equal to m into t by 2. Equation I can rewrite as RA, or sorry, R is equal to mt by 2. So I'm going to rewrite this equation as, for RA that will be m into TA by 2 plus for RB it will be m into TB by 2 is equal to what? RC എന്തായിരിക്കും? m into TC by 2 plus D എന്തായിരിക്കും? m into TD by 2. അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാടി എം എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ജനറൽ അസംഷൻ എന്താ? ഫോർ എവറി ഗിയർ ദ മൊഡ്യൂൾ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ഈക്വൽ അല്ലെ? ഫോർ എവറി ഗിയർ മൊഡ്യൂൾ സെയിം ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഐ എം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ആസ് എ കോമൺ ആൽഫബറ്റ് എം. ഇതിലെല്ലാത്തിലും എം ക്യാൻസൽ ആയി പോകില്ലേ? ഓൾസോ 2 will also get cancelled itself. So remaining എന്തായിരിക്കും? TA plus TB is equal to TC plus TD. This will be what we will be left with. So simply what I have shown you is, whenever you get a numerical with a combination of gears, several sets of gears are combined in different formats, always you see, definitely there will be so many values that you will be required to find out. But whenever basic given data, if you find in the questions, that means for certain cases there will be the given values with respect to certain radii, അല്ലെങ്കിൽ certain values for number of teeth of particular gears might also be given. So always the first thing that you should do is, ഈ രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് അതിനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലായതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് സച്ച്. നൗ ഇഫ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻ ഇക്വേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ സം ഓഫ് റേഡിയൈ, ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ദാറ്റ് വൺ വിത്ത് വാട്ട്? സം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത്. ഇതിങ്ങനെ RA പ്ലസ് RB ഈക്വൽ ടു RC പ്ലസ് RD എന്ന് കിട്ടിയാൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റണം? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെയിം ആസ് TA പ്ലസ് TB should be equal to TC plus TD. Both the sum of radii as well as sum of number of sheet should be same. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണിച്ചത്. Now, how are we arriving at this such a description? Only based on the general assumption that the module of each gears or the circular pitch of each gears are to be same. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇത് സെയിം ആണെന്ന് തരില്ല. സെയിം ആണെന്ന് തരാത്ത കേസിൽ ഈ എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ വാല്യൂസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. Have you understood what I am talking? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay. ഈ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായിനോ? റേഡിയയും നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇപ്പം മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് the very next hour I am going to discuss a numerical straight away from the planetary gear train. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, ഇത് അറിയില്ല എന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഡയറക്ട്ലി റേഡിയന്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റണം? നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റണം. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, then do one thing. I hope നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ എഴുതുന്നതിന്റെ കൂടെ ഇത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I have told you so many times to take the lecture notes. I hope you are doing so. Do one thing. ഈ ഫിഗർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫിഗർ ഇതേപോലെ വരച്ചെടുക്ക്. കാരണം I am going to impart certain values within this figure so that we can turn this one into a numerical. ഇതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ടേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. This is not related to planetary or epicyclic gear train. This is simply related to reverted gear trains. But ഈ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യുന്നതോടെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി വരും. And with that clarity we will move on to planetary gear trains. Right? ഈ ഫിഗർ ടേക്ക് ഡൗൺ. ഈ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഞാനിത് വെറുതെ എഴുതിയതല്ല. ഈ ഇക്വേഷനും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അതിന് ആ ജനറൽ അസംഷൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാ ഗിയറിന്റെ മൊഡ്യൂളും സെയിം ആയിട്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ ഗിയറിന്റെ സർക്കുലർ പിച്ചും സെയിം ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അതൊരു ജനറൽ അസംഷൻ ആണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അസംഷൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഇഫ് വി ക്യാൻ ഫോർമുലേറ്റ് എൻ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റേഡിയൈ, then directly we can relate that one. Simply replace the terms of radius with number of teeth, and then you can get a generalized equation with respect to the sum of number of teeth. അപ്പൊ റേഡിയയും നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തും കൂടി എങ്ങനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ mt/2 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ വരച്ചെടുത്തോ? ഫിഗർ വരച്ചിട്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് ഡൗൺ എ ഫ്യൂ വാല്യൂസ്. ഈ ഫിഗറിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, വാല്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. The speed ratio of the reverted gear train in the figure is 12. Speed ratio is equal to 12. ഈ reverted gear train speed ratio 12 ആണ്. The module of gears A and B, module of A and B is equal to 3.125 mm. Module of A and B. Module of C and D. Module of C and D is 2.5 mm. Module of A and B 3.125 millimeters. Module of C and D 2.5 millimeters. So ഈ സിനാരിയോയിൽ എന്താണ്? Module of each, all the gears are not same. Module of a certain combination only same. That means module of A and B same ആണ്, module of C and D same ആണ്. Okay, you are asked to calculate the suitable number of teeth for the gears. Calculate number of teeth for the gears. Calculate number of teeth for the gears. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ വാല്യൂസ് എഴുതിയെടുത്തോ? ഈ വാല്യൂസ് എഴുതി. സ്പീഡ് റേഷ്യോ 12 ആയിരിക്കണം. മൊഡ്യൂൾ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി 3.125, മൊഡ്യൂൾ ഓഫ് സി ആൻഡ് ഡി 2.5. Calculate the suitable number of teeth for the gears. വാല്യൂസ് എഴുതിയെടുത്തോ? Yes, sir. കാണുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം? ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത്? എങ്ങനെ ചെയ്യൂ ഇത്?
ഞാൻ ഈ ഫിഗർ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരക്കാം. How will you do the numerical? എങ്ങനെ ചെയ്യാം? What is speed ratio? Speed ratio എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? With respect to this figure, how can I write down the speed ratio? ക്ലിന്റ് എവിടെ? ക്ലിന്റിൽ നിന്ന് ക്ലിന്റ് പ്രസന്റ് ആണോ? ക്ലിന്റ് പ്രസന്റ് ആണോ? അല്ല, ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഋത്വിക്, ടെൽ മീ, with respect to this figure, how can you express speed ratio? NA/NB into NC/ND equal to NA/NB into NC/ND. NC/ND. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ എങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് എനിക്ക് എന്ത് പറയാ? സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് NA/ND. ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? കാരണം എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഫോർ എ ഗിയർ ട്രെയിൻ, particularly for a reverter or a compound gear train? എങ്ങനെയാണ് സ്പീഡ് റേഷ്യോ പറയാൻ പറ്റുക? റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡ്രിവൺ, അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ഇതാണ്, ലാസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ ഡ്രിവൺ ഏതാ? ഡി അല്ലേ? സോ ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട്? സ്പീഡ് റേഷ്യോ ആസ് NA/ND. എന്താണ് NA/ND? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഈ NA/ND എനിക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റിലും എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? NA/ND എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ബേസിക്കലി മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ സ്പീഡ് റേഷ്യോസ് ഓഫ് ഈച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ്, ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ്. NA/NB മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ NC/ND. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് NA/ND. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് NA/ND കിട്ടാൻ കാരണം? വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? ബിക്കോസ് NB ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു NC, അല്ലേ? റീസൺ എന്താ? കോമ്പൗണ്ട് ഗിയേഴ്സ് ആണ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കിട്ടണം. സോ NA/NB ഇൻറ്റു NC/ND ഈക്വൽ ടു 12 കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ NBയും NCയും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ, ആ കണ്ടീഷനിൽ അത് 12 കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ NA/NBയും NC/NBയും 12ന്റെ എക്സാക്ട് ഹാഫ് ആവണ്ടേ? എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇപ്പൊ 12 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് 3 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 4 ചെയ്യാം, 6 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2 ചെയ്യാം. രണ്ട് രീതിയിൽ, അതായത് NA/NB റേഷ്യോ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് എന്ത്? ഈ റേഷ്യോ ടോട്ടലായിട്ട് 3 ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഈ റേഷ്യോ ടോട്ടലായിട്ട് 4 എടുക്കുക, രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 12 കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോ ടോട്ടലായിട്ട് 6 എടുക്കുക, ഈ റേഷ്യോ ടോട്ടലായിട്ട് 2 എടുക്കുക, രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 12 കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് വേഴ്സ, ഇത് 3ഉം ഇത് 4ഉം ആവാം, ഇത് 2ഉം ഇത് 6ഉം ആവാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നേ? ഓക്കെ. ബട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അങ്ങനെ ആ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? NA/NBയിലെ NBയും NC/NDയിലെ NCയും NB/NC ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. കാരണം എന്താ? ബോത്ത് ആർ BNC ബോത്ത് ആർ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയേഴ്സ്, അല്ലേ? സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു 12, അങ്ങനെ അതും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താവണം? NA/NB ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു NC/ND. വേണ്ടേ? ആവണ്ടേ? ഓക്കെ. ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് 12 കിട്ടുകയും വേണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് 12ഉം കൂടി, അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് 12ഉം കൂടി ആവണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? √12 ആവണ്ടേ? എന്നാലല്ലേ √12 ഇൻറ്റു √12 12 കിട്ടും. എന്തുകൊണ്ടാ? വൈ ഡിഡ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ അറൈസ്? ഓൺലി ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് തിങ്, സ്പീഡ് റേഷ്യോ is given as 12. Second thing, speed ratio can be rewritten as in this format. And the third criteria,
ഈ ഇക്വേഷനിൽ എൻ ബിയും എൻ സിയും ഈക്വൽ ആണ്. എൻ ബി ആൻഡ് എൻ സി ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈക്വൽ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ കണ്ടീഷൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, 12 എന്ന വാല്യൂ എനിക്ക് ഏത് രീതിയിലും കിട്ടാം. 3x4 ആയിട്ട് കിട്ടാം, 6x2 ആയിട്ട് കിട്ടാം, 12x1 ആയിട്ട് കിട്ടാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ എഴുതുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി വെച്ചോട്ടാ, അല്ലെ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകും. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് 12? റൂട്ട് 12ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? പെട്ടെന്ന് പറ. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് 12? കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നോക്കിയിട്ട് പറ. 3.46. 3.46. Okay, correct. So this is equal to 3.46. അല്ലേ? റൂട്ട് 12. Now NA by NB equal to NC by ND equal to 3.46 ആണെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ് ഇനി എനിക്ക് റേഷ്യോ ഓഫ് ടീത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലെ. ഇതിപ്പോ എന്താ, സ്പീഡിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് എഴുതി, റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡാണ് എഴുതിയത്. ഈ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് റേഷ്യോ ഓഫ് ടീത്ത് എഴുതണം. ഹൗ വിൽ ഐ റൈറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടീത്ത്? ശരത്ത് പറ ആൻസർ. റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ് ആണ് എനിക്ക് 3.46 കിട്ടിയത്. ഇതിന് റേഷ്യോ ഓഫ് ടീത്ത് ആയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും? ടെൽ മീ ശരത്ത്. ശരത്തെ മൈക്കോണക്ക് ടി. അടെ ഇതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ചോദിച്ചാ, ഇതിലടെ ഡിയും എയും ഉള്ളത്. ഡി ഇല്ലല്ലോ. ഈ ഇക്വേഷൻ ഹൗ ക്യാൻ ഐ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് ടീത്ത്? One by ഗൂഗിൾ പറ. ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളെ മൈക്കോണാക്ക്. ഗൂഗിൾ ഗംഗാധരൻ ലെഫ്റ്റ് ആയ. ജിഷ്ണു സജീവൻ, ടെൽ മീ ഈ ഇക്വേഷന് ഹൗ കൻ ഐ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടീത്ത്? ജിഷ്ണു സജീവൻ പറ. VB by TA. Very good. Verte correct. NA by NB is same as what? TB, അല്ലേ? TB by TA is equal to അടുത്തത് TD by TC. TD by TC. Very good. Is equal to 3.46. Correct. ഇതാണ് റേഷ്യോ ഓഫ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ട്രെയിൻസിന്റെ ക്ലാസ് മുതലേ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ റേഷ്യോ മറക്കരുത്, ഈ റേഷ്യോ മറക്കരുത്, ഈ റേഷ്യോ മറക്കരുത്. എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ചിലവർ ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന ലോകത്താണുള്ളത്, ക്ലാസ്സും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ക്ലാസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഡ്രീം വേൾഡിലാണ് നടക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക, ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്ത് സബ്ജക്ട് പാസ്സാവുക. അല്ലാത്തവൻ ഇതേ ഇപ്പൊ കൊറോണ കാലത്ത് സപ്ലൈ ഇടുന്ന പോലെ ഇതേപോലെ കൊട്ടക്കണക്കിന് സപ്ലൈ ഇങ്ങനെ വന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ. അത്രയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ്, ഇഫ് യു ഹാവ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പീഡ്, നത്തിങ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ദ ടേംസ് ആൻഡ് പുട്ട് ടി. അല്ലെ, സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ ടേംസ് മാറ്റിയിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ടി ഇട്ട കറക്റ്റ് കിട്ടി. NA by NB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TB by T ആണ്. ഒരു 10,000 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കണം. എന്നിന്റെയും ടീന്റെയും റേഷ്യോന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വേണ്ട, ന്യൂമറിക്കലിൽ വേണ്ടത്. എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് വൺ. NA by NB നെ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം. എഴുതിക്കൂടെ? ഓക്കെ. ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതിനെനിക്ക് ഐ ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻടു 2 പാർട്സ്. ഹൗ ക്യാൻ ഐ സെപ്പറേറ്റ് ദിസ് വൺ? ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് TB is equal to TA multiplied by 3.46 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം? TD is equal to TC multiplied by 3.46. 2 പാർട്ടായിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാം. പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2. ലെറ്റ് ദിസ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2. Now, in addition to this one, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിലും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ്സിന്റെ
ആക്സിസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 200 mm. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 200 mm എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിലൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 200 mm ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എങ്ങനെ എത്തിയെന്നുള്ളത് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ. നൗ ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക് ടു ദ ഫിഗർ അഗെയിൻ. ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫിഗർ, പ്രീവിയസ് കേസിൽ എഴുതിയ പോലെ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റേഡിയൈ. എങ്ങനെ എഴുതാം? നേരത്തെ അതേ ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് RA പ്ലസ് RB is equal to RC plus RD എന്ന് എഴുതാം. This is again equal to 200. It is given. 200 mm എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Now RA എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? MATA by 2 plus MBTB by 2 അല്ലേ? I am separately writing module of each gear with their subscripts. Like in the previous case, I have written only module or expressed module using a single alphabet M. But here I separate it. And the reason is because in the question it's clearly mentioned that total for the gear train module is not common or it's not same. Module is same for what cases? Only for gears A and B as well as C and D. So first, I will separate the module alphabet MA TA by 2, MB TB by 2 is equal to RC plus RD MC TC by 2 plus MD TD by 2 equal to 200. Edhi kuda boys, edhi kuda. Sir. Now Yes, sir. ee case le MA and MB that is equal to 3.125 same alle. MA MB same alle. Anakku common edutude. Okay, ഈ കേസിൽ MC and MD again same ആണ് 2.5 given in the question. I can take those values also as a common, and from both side of the equations they are divided by 2 അല്ലേ? Denominator 2 ആണ്. ആ denominator denominator 2 ni I can take it as a common and cross multiply to the right hand side അല്ലേ? ഇവിടെ by 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെയും by 2 ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ട് equations ആണ്. So I can take by 2 as common, cross multiply to the right hand side. So finally enakku endu kittum? Ivida MA and MB are given as 3.125. Hence 3.125 multiplied by TA plus TB is equal to, and MC and MD are 2.5. 2.5 multiplied by TC plus TD should be equal to the common denominator which I have taken from here as 2, which goes to the numerator part. When we cross multiply, we will obtain 400. ഈ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടോ? ഈ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ എഴുതിയത്? Yes, sir. Okay, now let us split this equation into two parts. ഇത് equal to 400 എന്ന് കൊടുക്കാം, this one equal to 400 അല്ലേ? When I am splitting എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? From the first part I'll obtain TA plus TB should be equal to 400 divided by 3.125 അല്ലേ? 400 divided by 3.125 കിട്ടണ്ട? Yes, sir. What is the value? Tell me the value. Calculating 400 by 3, 120. 128. Good. This is one part. And second part എന്താണ്? TC plus TD should be equal to what? എന്ത് കിട്ടും? 400 divided by 2.5. What's the value? 160 അല്ലേ? 160, correct. 160. Again, I have obtained two parts. Let this be equation number 2. Now, look at the equation number 1. I have TB equal to TA into certain value. I can substitute the value from equation 1 on to equation number 2. Chedude? Yes, sir. Yes, sir. So, substituting values from equation 1 to equation 2. Substituting values from equation 1 to equation 2.
I can obtain what? TA plus 3.46 TA is equal to 128. And this part, TC plus, what is TD? 3.46 multiplied by TC is equal to 160. രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടിയോ? Now tell me TA ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? What will be the value of TA? Number of teeth on A എത്രയാ? 29. 29 ആണോ? നല്ലോണം നോക്കിയാ. ആണോ? റൗണ്ട് ചെയ്തൊരു 29 വരുന്ന. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ, റൗണ്ട് ഫിഗർ മതി എന്തായാലും. സോ ടി എ നിങ്ങൾക്ക് 29 ആയിട്ട് കിട്ടി. ടി എ 29 കിട്ടിയ ലുക്ക് അറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ടി ബി എത്രയായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ടി ബി? 128 മൈനസ് 29 അല്ലേ? ആയിരിക്കണ്ടേ? Yes, sir. വാല്യൂ പറ. Find out TC similarly. 100. TC ന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുന്നത്? TA 100. TA 100ഓ? അപ്പൊ TA അല്ലേ 29 എന്ന് പറഞ്ഞേ? TA അല്ലേ 29 എന്ന് പറഞ്ഞത്? TB 100. TB. B. TB 100ഓ? 100 എങ്ങനെയാ വരുക? 100 പ്ലസ് 29 129 അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? ഇവിടെ 128 അല്ലേ? 128 മൈനസ് 99 something. 99 അല്ലേ വരുവാ? ആ അപ്പൊ 100 എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? What is the value of TC? 58. 50? 8. 58 അല്ലേ? 58. So what will be TD? TD എന്തായിരിക്കും? One not two. 102. Yes, correct. So these are the final answers. ഈ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഈ ആൻസേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ